بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دروس چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے پہلے آپ کے خاندان کے بارے میں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور پھر آپ کے جو آبا و اجداد بڑے گزرے، ہاشم، عبد المطلب اور وغیرہ، ان کے کچھ حالات سنے، اور اس سے پہلے مکہ کے حالات سنے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے خاندان میں سے اپنے آبا و اجداد میں جس چیز کے ہاں آپ کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا تو سب کے پیشانیوں میں، سب کے ماتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ اور ہاشم کو تو لوگ دیکھ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے کہ آپ کے پیشانی میں نور نظر آتا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد ہیں، ان کی پیشانی میں بھی صاف نظر آتا تھا، عبد المطلب کی پیشانی میں بھی صاف نظر آتا تھا۔ پھر حضور کی ولادت، حضرت حلیمہ کے ہاں آنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد آپ کی والدہ کی وفات، پھر حضرت عبد المطلب کی وفات، پھر آپ کو ابو طالب نے پرورش کی آپ کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے شام کے 2 سفر فرمائے۔ پہلا سفر میں بھی ایک عیسائی راہب نے پہچانا تھا، دوسرے سفر میں بھی 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ دوبارہ ہوئی، اور جس میں حجر اسود دوبارہ نصب کیا گیا۔ 40 سال کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کی ضرورت پیش آئی، اس سے پہلے وہاں پر جو حالات تھے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، آب زمزم جہاں سے نکلا تھا، وہ پہلے تو اب وہ جب آباد ہو گیا، بڑھتی بڑھتی نبی پاک کے زمانے تک آبادی فل ہو گئی، تو اب کچھ لوگ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ کس دین پر تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا۔ اس قبیلے کو عمرو بن لحمی نے، جو قبیلہ خزاعہ کا مورے سے اعلیٰ تھا، بڑا تھا، بیت اللہ شریف سے اس نے دوسرے قبیلے والوں کو نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ربیہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر ازدی تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی بھی یہی شخص تھا۔ عرب میں جو بت پرستی آئی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی، اس شخص نے بت پرستی کو ایجاد کیا۔ وہ اس نے صائبہ، وسیلہ، بحیرہ اور حامیہ کی رسم ایجاد کی۔ یہ 7ویں پارے میں آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم، ان آگے 3-4 رکوع میں کچھ جانوروں کے بارے میں احکام بیان کیے گئے اور ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ جانور کی ایسی قسمیں بنائی ہوئی تھی کہ ان کے نام رکھے ہوئے تھے، پھر ایسے جانور جن کے بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے، ان پر قربان کرتے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے یہ نام رکھے، اس نے ہی ناموں کا جانوروں پر یہ نام رکھے، صائبہ نام رکھا، وسیلہ، بحیرہ وغیرہ۔
बुतों की इजाद यूं हुई मक्का में कि एक बार यही शख्स सख्त बीमार हो गया, जिसने दूसरे कबीले वालों को निकाल के खुद काबा का मुतवल्ली बना, दूसरों को निकाल के खुद मुतवल्ली बन गया। ये एक बार सख्त बीमार हो गया। किसी ने कहा कि बल्का वाक़े शाम में एक गर्म पानी का चश्मा है, मुल्क के शाम में एक गर्म पानी का चश्मा है, अगर तुम उसमें गुस्ल करो तो तंदुरुस्त हो जाओगे। इसलिए ये बल्का में पहुंचा, उस इलाके में, और उस चश्मे में गुस्ल करने से अच्छा हो गया। वहां उसने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा, हम इनके वसीले से बारिश की दुआ करते हैं और इन्हीं के वसीले से दुश्मन पर फतह पाते हैं। ये सुनकर उसने दरखास्त की कि इनमें से कुछ मुझे भी इनायत कीजिए। गर उसने वो बुत लाकर काबे के गिर्द नस्ब कर दिए और अरब को उनकी पूजा की दावत दी। इस तरह अरब में बुत परस्ती शुरू हुई। जो वहां पर बुत रखे हुए थे, पहले तो बुत नहीं थे, अब ये वहां दूसरे इलाकों से बुत लाके इसने खाने काबा में नस्ब कर दिए। बुत इजाद हुए तो अब उसमें बुत खाने काबा में कई सारे थे। बाद में मुख्तलिफ बुत फिर बढ़ते 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 ही गए। उनमें जो बुत रखे हुए थे उनमें से चंद के नाम, एक बुत था उसका नाम था वुद्दा, और ये रखा हुआ था दोमतुल जुंदल के मकाम पर, जो दमश्क और मदीना के वस्त में है। दमश्क शहर है, मदीना शहर इनके वस्त में है, दरमियान। यानी इनकी इस बुत की पूजा करने वाला कबीला था कल्ब, बनु कल्ब वाले। ये बुत बशक्ल इंसान बुजुर्ग के था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बुजुर्ग होता है उसकी शक्ल का था, जिस पर दो हल्का नुकोश बने हुए थे, दो हुल्ला मनकोश थे, एक हुल्ला बतौर एजार और दूसरा बतौर चादर था। जिस तरह आज के जमाने में, चलो अच्छा इस मिसाल को रहने दे, बतौर जार और एक हुल्ला बतौर चादर के था। तलवार आड़े लटकाए हुए और कमाने शाने पर, सामने एक थैले में नेजा और झंडा था, और एक तुर्किश थी जिसमें तीर थे। हारसा अजदारी अपने बेटे मालिक को दूध देकर उस बुत के पास भेजा करता था और कहा करता था कि अपने माबूद को पिलाओ। दूसरा एक बुत था, उसका नाम था सिवाआ। ये सूरत नूह के अंदर ये तमाम बुतों के जिक्र नाम हुए हैं, यगूसा व याऊका व नसरा व कद अदल्लू कसीरा, और भी। अच्छा, ये रखा हुआ था रिबात के अंदर, और इसको पूजने वाला कबीला था कबीला हजील या हुजैल। बनु लहान इस बुत के खादिम या पुजारी हुआ करते थे। एक और बुत था जिसका नाम था यगूसा, और एक बुत और था जिसका नाम था याऊका, और एक और बुत था जिसका नाम था नसरा, और एक और बुत था फलसा, ये इंसान की शक्ल में था। अच्छा, ये जितने जितने बुत थे इनको मुख्तलिफ कबीलों के लोग अलग अलग, हर एक कबीले ने अपने अपने इलाके में इसको रखा हुआ था और इसको पूजा करते थे, इसकी इबादत किया करते थे। हर एक कबीले ने अपना अपना अलग बुत बनाया हुआ था। एक बुत और था मनाता, इसका जिक्र सूरत नज्म के अंदर है। ये रखा हुआ था कदीद के करीब साहिल बहर पर, कोहे मशकल के नवाह में। इसको पूजते थे कबीला औस और कबीला खजरज वाले। हुजैल और खुजा भी इसी की पूजा करते थे। कुरैश और बाकी तमाम अरब इसकी इबादत करते थे और इस पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। आज के जमाने में जैसे बुत जिसको बोलते हैं बलि चढ़ाना, वो भी उस जमाने में, ये उस जमाने से ऐसे समझे चली आ रही है। औस और खजरज जब मदीने से हज करने आए तो अरकान हज अदा करके अपने सर उस बुत के पास मुंडवाते थे और उसके बगैर हज को ना तमाम समझते थे, यानी इसको अपने हज का रुकन समझते थे। और एक और बुत था जिसका नाम था लाता, ये मकाम ताइफ के कबीले में रखा हुआ था और इसको पूजने वाला कबीला था कबीला सकीफ। ये बुत ऐसा था मुरब्बा, चकोर में पत्थर था, तमाम अरब इसकी ताजीम करते थे। और एक और बुत था उज्जा, वादी हिरास और नखला शामिया, मक्का से जाने